never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. సంక్షేమ పథకాల గురించి ఎండగొట్టడానికి కేసీఆర్ ఎక్కువ బహిరంగ సభల మీదే ఆధారపడుతున్నారేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా అసెంబ్లీకి రండి, బహిరంగ సభల్లో వద్దు, అసెంబ్లీ వేదికగా చర్చిద్దామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి చర్చలో పాల్గొనకుండా వెళ్లిపోవడాన్ని మనం ఎలా చూడాలి? అసలు బీఆర్ఎస్ నేతలు ఏమంటున్నారు దీనికి సంబంధించి? ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ నేతలు అసెంబ్లీకి కేసీఆర్ లాంటి నేత వస్తే ఆయనను ఢీకొనడానికి కానీ ఆయన స్థాయి కానీ ఈ అసెంబ్లీలో ఎవరు లేరన్నటువంటి ప్రచారాన్ని మాత్రం చేస్తున్నారు. అదే విషయాన్ని మాత్రం స్పష్టం చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వస్తే మాత్రం ఈ అంశాల మీద సమాధానం చెప్పేటువంటి స్థాయి నాయకులు కాదు, ఎవరు లేరు, ముఖ్యమంత్రి కూడా దగ్గర కూడా లేరు. అందు గురించి మేము ప్రజా క్షేత్రంలోకి వెళ్తాము, ప్రజలను చైతన్యం చేస్తాము, ఈ అంశాల మీద బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నటువంటి విషయాన్ని గతంలో కూడా చెప్పారు. అదే విషయంలో ఈ రోజు వచ్చినటువంటి సందర్భం చూసేదంటే కేవలం అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ సంతకం చేసి వెళ్ళారు. అయితే ముఖ్యమంత్రి మాత్రం ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకోకుండా ప్రజా వేదిక ఇటు ఆ దేవాలయం లాంటి అసెంబ్లీ సమావేశానికి వచ్చి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం కావచ్చు, సూచనలు సలహాలు కూడా ఇవ్వచ్చు. ప్రతిపక్ష నేత మేము తగిన గౌరవం ఇస్తాము, అదేవిధంగా కేసీఆర్ లాంటి నేత ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తే మేము దానికి సమాధానం చెప్తాం. ముఖ్యంగా కృష్ణా జలాలే కావచ్చు, గోదావరి జలాలే కావచ్చు, మిగతా ప్రాజెక్టులే కావచ్చు, ఇతర అంశాలు ఎవరు అడిగినా అసెంబ్లీలో అడగండి, మేము సమాధానం చెప్తాము. దానికి కావాల్సిన కన్స్ట్రక్టివ్ సలహాలు కూడా ప్రభుత్వానికి ప్రతిపక్ష నేతగా ఇస్తే మేము వాటిని స్వీకరిస్తామన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ కేసీఆర్ మాత్రం తనకు ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలను వేదికగా చేసుకోకుండా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లి ప్రజల్లో బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళాలన్నటువంటి విషయం మాత్రం మనం స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. దానికి కావాల్సినటువంటి సన్నాహాలు కూడా చేస్తుంటూ ఈ
జనవరి తర్వాత మొత్తంగా ఇటు చేవెళ్లలో కావచ్చు, నాగర్ కర్నూలులో కావచ్చు, మిగతా విషయాల్లో కావచ్చు బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నట్టు తెలుసు. అయితే ఈ అసెంబ్లీలో మాత్రం ఇటు కేటీఆర్ కావచ్చు, హరీష్ రావు లాంటి కావచ్చు, జగదీశ్వర్ రెడ్డి లాంటి నేత సరిపోతుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే కేసీఆర్ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కావడం లేదన్నటువంటి విషయాన్ని బీఆర్ఎస్ నేతలు చెప్తున్నారు. భువన అయితే శ్రీనివాస్ గారు, ప్రధానంగా చూసుకుంటే కేసీఆర్ గారు ఎక్కడైతే కూర్చున్నారో ఆ ప్లేస్ దాకా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి దండం పెట్టుకుంటూ వచ్చి అక్కడ కేసీఆర్ గారికి షేక్ హ్యాండ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే సభలో మీ గౌరవం ఏమీ తగ్గకుండా చూస్తాము అని చెప్పి ఒక సంకేతం ఇచ్చినట్లే కదా. మరి అయినప్పటికీ కేసీఆర్ గారు ఎందుకు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది? ఒకవేళ జనవరి 2-3 తారీఖుల్లో ఈ నదీ జలాలకు సంబంధించి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న నేపథ్యంలో అప్పుడైనా వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉండొచ్చు అంటారా? అసలు ముఖ్యంగా మంత్రులు కావచ్చు కేవలం అసెంబ్లీలోనే కాకుండా బయట కూడా విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారు. ఈ విమర్శలు తట్టుకోవడానికైనా కూడా రేపు జరిగేటువంటి జనవరి 2 ప్రజా సమస్యల మీద ప్రస్తావిస్తాడా, లేదు అంటే ఈ కృష్ణా జలాలు కావచ్చు, ఇటు పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు విషయం కావచ్చు, మిగతా అంశాల మీద ప్రస్తావించారా అనే విషయాన్ని మాత్రం వేచి చూడాలి. అయితే ఆ సమావేశాలకు హాజరైతే మాత్రం తగిన గౌరవం ఇస్తాము, ఆ సమయం కూడా ఇస్తామన్నటువంటి విషయాన్ని స్పీకర్ కూడా ప్రతిపక్ష నేతకు తగిన సమయం ఇస్తాడన్నటువంటి విషయాన్ని మాత్రం అధికార పక్ష నేతలు చెప్తున్నారు. భువన అయితే సార్, ఇక్కడ ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ గారు అయినప్పటికీ కూడా కానీ సభలో వచ్చేసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి కేటీఆర్ గాని లేకపోతే హరీష్ రావు గాని తమ యొక్క వాదన ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ స్థాయిని ఏమన్నా తగ్గించినట్లు అవుతుంది అని చెప్పి ఒకవేళ కేసీఆర్ గారు వెళ్ళిపోవడం జరిగిందా? అయితే కేసీఆర్ నుండి చూసేదంటే ఒక వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా చూసేదంటే ఇప్పుడు ఈ అధికారం కోల్పోయినప్పటి నుండి కూడా కేసీఆర్ కేవలం 2 సార్లు మాత్రమే అసెంబ్లీ సమావేశాలకైతే మిగతా అసెంబ్లీని లీడ్ చేయడంలో ఇటు కేటీఆర్ కావచ్చు, హరీష్ కావచ్చు, మిగతా ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ నేతలు వీళ్ళందరూ లీడ్ చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ లాంటి నేత ఈ అసెంబ్లీలో ఇప్పుడు గౌరవం లభించాలి అంటే ప్రతిపక్ష హోదాలో వచ్చినా కూడా ఆయన కించపరిచే విధంగా మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది. ఆయనకు పోటీ పడే నాయకులు లేడు కాబట్టి ఆయన గౌరవం తగ్గుతుందనేటువంటి భావన ఒకవైపు, అదేవిధంగా వీళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చే రకంగా కూడా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు బీఆర్ఎస్ నేతలు అంటున్నారు. ప్రధానంగా ఇటు ఈ అసెంబ్లీని లీడ్ చేయాలంటే రేవంత్ రెడ్డికి సమధీరులైనటువంటి వాళ్ళు ఇటు కేటీఆర్ కావచ్చు, హరీష్ రావు కావచ్చు, మిగతా నేతలు కావచ్చు వీళ్ళు సరిపోతుంది అన్నటువంటి భావన బీఆర్ఎస్ నేతల్లో ఉంది. కాబట్టి ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలలో కేవలం కేటీఆర్, హరీష్ రావు లాంటి అదేవిధంగా జగదీశ్వర్ రెడ్డి లాంటి నేతలే లీడ్ చేస్తున్నారని చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా కేసీఆర్ వచ్చే అటువంటి సమయం ఉన్నా కూడా ఆయన మాత్రం హాజరు కాకుండా ఆయన కేవలం ప్రజా వేదికలకు అదేవిధంగా మీడియా సమావేశాలకే హాజరవుతున్నారు. బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్లాలన్నటువంటి భావన, ప్రజల్లోకి వెళ్తేనే కేసీఆర్ కు చాలా గౌరవం ఉంటుంది. అసెంబ్లీలో తనను ఢీకొనేటువంటి స్థాయి నాయకులు లేడన్నటువంటి భావనతోనే బీఆర్ఎస్ నేతలు కేసీఆర్ ను అసెంబ్లీ సమావేశాలకు దూరంగా ఉంటున్నట్టు చెప్తున్నారు. భువన అయితే సార్, ప్రధానంగా చూసుకుంటే శీతాకాల సమావేశాలు అయినప్పటికీ కూడా కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీకి వస్తున్నారు అని అంటే హీట్ వచ్చే విధంగా కూడా రాజకీయాలు ఉంటాయి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు భావించారు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే కేవలం 5 నిమిషాలు మాత్రమే కేసీఆర్ గారు అక్కడ టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్లిపోవడాన్ని అసలు మనం ఎలా చూడాలి? ఆయన ఎంత వ్యూహాత్మకంగా ఈ సమావేశాలకు వచ్చారని చెప్పి అనుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలా అందరూ అంటూ ఉన్నారు కేసీఆర్ సభకి రావటం లేదు, మీరు సభకి రండి అప్పుడు మాట్లాడదామని చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడ ఏమి మాట్లాడకుండా జస్ట్ ఇట్లా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయారు అని చెప్పి అనిపిస్తుంది కదా సార్. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ లాంటి నేత అసెంబ్లీలో లేరు, అన్ని సార్లు గెలిచినటువంటి నాయకుడు లేడు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాలనలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ స్థాయి తీసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో లేడు అనేటువంటి భావనతో బీఆర్ఎస్ నేతలు ఉన్నారు. అదే తరహాలో కేసీఆర్ కూడా ఉండడం వల్లనే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరు కాకుండా కేవలం ఆయన ప్రజా క్షేత్రాలకు వెళ్లడము, మీడియా సమావేశాలు నిర్వహించడానికి పరిమితమవుతున్నాడు. అయితే నిజానికి ప్రతిపక్ష నేతగా గతంలో కూడా చూస్తుంటే మనం ఏపీలో కూడా చూసేది ఉంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఆ రోజు జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల దృష్ట్యా ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఉన్న సమయంలో ప్రతిపక్ష నేతగా చంద్రబాబు ఉన్న సమయంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ కూడా అలాంటి సంఘటనలు జరగవచ్చు, అలాంటి అవమానాలు కేసీఆర్ కు జరగవచ్చు అనేటువంటి భావన ఈ బీఆర్ఎస్ నేతల్లో ఉంది. అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి అంటే కేసీఆర్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు దూరంగా ఉండడమే మేలు అనేటువంటి ఆలోచనతోనే బీఆర్ఎస్ నేతలు కేసీఆర్ కు రాకుండా అలాంటి ప్రతిపక్ష నేత
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.